मैं तुहाडा होस्ट हरजोत सिंह। इलैक्शन का सीजन है। अगले महीने नवंबर 8 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ कि मुल्क इसलिए बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और इक्वली डिवाइडेड है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ कि साड़ी कम्यूनिटी के कुछ बंदे आगे आते हैं, इन इलैक्शंस विच पार्टिसिपेट करते हैं, लड़ते हैं और साड़ी जिहड़ी आवाज़ है वो अगे लैके जाते हैं। अज साडे शामिल हैं ऐसे ही कम्यूनिटी के एक मैंबर संजीव जिंदल जी जो कि न्यूयॉर्क स्टेट असैम्बली डिस्ट्रिक्ट 19 की इलैक्शन लड़ रहे हैं। संजीव जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी हरजोत जी, तुहाडा चैनल का ते सारे दर्शकों का जो सानू अज देख रहे ने जी। संजीव जी कम्यूनिटी तुहानू बाखूबी जानती है, तुसी पहला भी इलैक्शन लड़ी है और असी असी थैंक्स करते हैं तुहाडा कि तुसी सामने आते हो, आके इलैक्शन लड़ते हो, साडी कम्यूनिटी नू रिप्रजेंट करते हो। और जिवें आपां कहा कि मुल्क इसलिए एक ऐसी जगह पर है जिथे बहुत बहुत वड्डियां डिसीजनस जिहड़ियां आने वाले समय हो सकदियां। असी रीसेंटली वेख्या है सुप्रीम कोर्ट की कुछ डिसीजनस जिन्होंने इस मुल्क का पिछले 50 सालों का 60 सालों का जिहड़ा लॉ है वो बदल दिता है। तो असी सीट ते टेबल ते सीट चाहुंदे हां और तुसी सानू रिप्रजेंट करदे हो। तुसी सब तो पहला एक बार आप प्लीज़ साडे दर्शकों को फिर दसो कि किस सीट लई तुसी कंटेस्ट कर रहे हो, कद हैगी इलैक्शन। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई साइड। गुरु नानक साहब का गुरपुरब आ रहा है, सब नूं लख लख वधाइयां ते नाल दिवाली सब दी सैलीब्रेशन फैसटीवल ऑफ लाइट्स सब नूं ओदियां भी बहुत बहुत बधाइयां। ते अज साडे मेयर साहब ने न्यूयॉर्क सिटी दे जिहड़े एरिक एडम साडे मेयर ने उन्होंने दोपहरे अज ये अनाउंस कर दिता कि दिवाली इज़ गोइंग टू बी द लीगल हॉलीडे इन न्यूयॉर्क सिटी एज वैल। तो बहुत बहुत धन्यवाद साडे मेयर साहब का भी इस डिसीजन लैन दे उपर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम जिद्दां तुसीं जानदे हो संजीव जिंदल आ, हमेशा तुहाडे लई हाज़र हाँ। तो जिस इलैक्शन डिस्ट्रिक्ट तो मैं लड़ रहा वो डिस्ट्रिक्ट 19 है। मैं हमेशा इस गल नूं कहना कि यह हार्ट ऑफ नासो काउंटी है तो आई एम ए डेमोक्रेटिक नॉमिनी रनिंग फॉर दैट सीट। फ्लोरल पार्क तो आप शुरू करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी या वैसटर्न पार्ट ऑफ नासो भी कह सकते हो। फ्लोरल पार्क तो आप शुरू करते हैं, फ्लोरल पार्क विलेज, न्यू हाइड पार्क विलेज, दैन नॉर्थ न्यू हाइड पार्क रोड तो ईस्ट वाल नूं चले जाइए तो वो सारा इलाका न्यू हाइड पार्क, दैन गार्डन सिटी पार्क, दैन विलिंगस्टन पार्क, दैन अल्बर्टसन, रोजलिन हाइट्स, ईस्ट विलिंगस्टन, कार्ल प्लेस, सैल्सबरी दे विच वैस्ट हैमस्टैड भी आएगा तो कुछ पार्ट ऑफ ईस्ट मैडो भी आएगा जिहड़ा नॉर्थ ऑफ हैमस्टैड रहेगा, हैमस्टैड टर्नपाइक। दैन आप कम बैक आइए मिनियोला ते गार्डन सिटी ते मिनियोला पूरा इनकलूडिड है, गार्डन सिटी पूरा इनकलूडिड है, दैन फ्रैंकलिन स्क्वेयर पूरा इनकलूडिड है, दैन वेस्ट हैमस्टेड पूरा इनकलूडिड है एंड सम पार्ट ऑफ द हैमस्टेड एरिया आल्सो जी। जी जी जी, इट्स ए प्रीटी बिग डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर प्राउड कि असी तकरीबन 14% उस डिस्ट्रिक्ट दे विच हैगे आ। अच्छा जी, इट्स ए वेरी बिग नंबर। जी 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 जी। तो जिहड़ी गल तुसीं शुरू कीती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजनस ने जिहड़े साडे ओह टर्न आउट कर दिते ने। साडे गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक शब्द दर्ज है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान जी। जिस कौम दे विच औरत की इज्जत नहीं हुंदी उस कौम ने कदे भी तरक्की नहीं की जी। तो हुण जिहड़ा डिसीजन आया है
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੂਮਨਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ 1970s ਦਾ ਕਿ ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਲੀਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ। ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 101% ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਪਲੇਸ ਸਿਵਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਪਲੇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੰਟਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਔਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ। ਆਈ ਐਮ ਏ ਮੋਡਰੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਿੰਗਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੋਵੇ। ਕੰਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਟ ਹੋਲਸ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ,
ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 50% ਆਫ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 100% ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹ 50% ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 100% ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੂਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜਾਂ ਡੈਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਓਲਡੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰਪਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ। ਪਰਪਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜੇ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਈ ਐਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸੋ ਮੈਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਤਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਇਹ ਲਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀ, then you are able to pass that kind of a laws. You can protect your state to come this kind of a version. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਬੈਡ, ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਨ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵਰੀਡ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸੇਫ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੇਫ ਐਨਫ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਿੰਗਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਬਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਫਲੋ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਐਲਬਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ? ਇਹ ਵਾਰ ਰੂਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਦਾ ਗਨ, ਬਟ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਨ 1 ਮਿੰਟ ਇਟਸ 30 or 40 or 50 bullets are going to be out. No, it's not that. So that is number one issue that we need to take care of that. Number one. Second thing, ਜਿਹੜੀ ਗਨਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕੈਵਨ ਥਾਮਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ 10 ਵੈਪਨਸ 10 ਗਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ 10 ਰਾਈਫਲਸ ਜਾਂ 10 ਗਨਸ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸਟ ਗਨ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੌਲਟ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰ ਬਲੱਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਈ ਦੈਟ ਸੋ ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਏ ਗੁੱਡ position to handle that weapon, because it is not, yes it is for your safety, but on the other hand you are not going to be a killing machine too. ਜੀ ਰੋ ਵਰਸਿਸ ਵੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋ ਵਰਸਿਸ ਵੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਵਿਦ ਹਰ ਬਾਡੀ ਕਿ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟਰੀਟਡ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਡਰਿੰਕ ਏ ਗਲਾਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਮ ਔਨ what are you telling me, this is not how it works, ਜੀ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੀ ਲੈਟ them decide, I am no one to decide for you, ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 18, 16 ਜਾਂ 17 ਈਅਰ 올ਡ ਗਰਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਮ ਔਨ, what you are telling, you are taking the community on the different level. It means that extremist on either side of is, it's not right. You need to use the common sense, you need to protect that family, you need to stand with the family, you need to be, whatever you can perform the duties for that family, you need to be there, but let that family take the decision. What is right, what is wrong for the family and for the body. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਯੂ ਆਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ
ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਮੁੱਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲੋ 60th ਸਟਰੀਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬ੍ਰੌਡਰ ਸੈਂਸ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 60 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਔਨ 2 tunnels. One is Holland Tunnel, another one is the Lincoln Tunnel. ठीक है। Very good. That is very nice of you guys that we are doing it, right? Even law pass हो गया, probably 23rd या 24th जाके applicable हो जाएगा, सारा कुछ लग जाएगा. But I will make sure कि you know I can request to the Speaker of the House or the Majority Leader that they need to take a look again, one more time. They need to go through the process. Why is that so? ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਨਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਵੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਬਟ ਲੌਂਗਾ ਲੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸੋ ਕਾਊਂਟੀ ਜਾਂ ਸਫਕ ਕਾਊਂਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਟਨਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿੰਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ 15 ਮਿੰਟਸ ਐਵਰੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਨਲਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੇ $30 $35 ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਲੀਅਮਬਰਗ, ਮਨਹਾਟਨ ਔਰ ਦਾ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਔਰ ਈਵਨ 59 ਸਟਰੀਟ ਬ੍ਰਿਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਆਵਰ ਦੀ ਡਿਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਂਕਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਮਾ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਪਾਰਕਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬੈਲਟ ਪਾਰਕਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਰੁਕਲਿਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਈਨਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। It is not a appropriate thing to put the congestion price. ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋ 60th ਸਟਰੀਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ $35 ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਟੂ ਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਕੈਬਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੇ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਡੇ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਟੂ ਗੋ ਬਿਲੋ 60th ਸਟਰੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਔਨ ਅਬਵ 60th ਸਟਰੀਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਏ ਰੈਪਲੀਕਾ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਦਾ rest of the stuff. So we need to make sure it has to be proper taking care. ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। Yeah, I want to know about healthcare and whether you're going to allow for universal healthcare. Naidu Sahab, thanks for your call.
ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਨਾਇਡੂ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? हाँ जी सत श्रीकाल जी, मैं परमजीत बोल रही है ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕਰੂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਢਾਊਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੰਜੀਤ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 101% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੂਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਟੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ
ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਲੈਕ ਆਫ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਪਬਲਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਕੇਅਰਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Community ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। Yes. ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਵੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ 29 ਨੂੰ अर्ਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ 29 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 29 ਤੋਂ अर्ਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਸੀਟ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।